حکومت نے ایک کوشش کی اور وہ حکومت کی کوشش ناکام ہو گئی، اور محسن نقوی صاحب جو کہ کل صبح تک بہت زیادہ پر امید تھے اور بہت زیادہ ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، اور اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں جناب، معاملات اتنے ایزی نہیں ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے عوام جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ برگر فیملی، ممی ڈیڈی گروپ وہ والے نہیں ہیں۔ اب یہ باشعور بھی ہو چکے ہیں اور تناور درخت بن چکے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان اور پاکستان کے عوام، نوجوان، طلبہ، سب کے سب۔ سچویشن یہ ہے کہ ڈی چوک اور اس کے گرد و نواح میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور وہیں پہ انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ڈی چوک انہوں نے خالی نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اعلان ہو چکا ہے، اور اب یہ سلسلہ، جیسا کہ میں نے آپ کو صبح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے جی، اور اگر یہ آرام سے علی امین گنڈا پور اور دیگر تمام کے تمام قافلوں کو آنے دیتے اور ڈی چوک پہ آنے دیتے اور تشدد نہ کرتے اور شیلنگ نہ کرتے، جھوٹے بے بنیاد دہشت گردی کے مقدمات درج نہ کرتے، تو شاید ان کے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آتی اور یہاں پہ پرامن طور پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی اور واپس چلی جاتی۔ لیکن ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کے باہر جو احتجاج ہوا اور پتلا جلایا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی کے مقدمات، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر موسٹ لیڈرشپ ہے اور سپریم کورٹ کے وکلا ہیں، ان سب کے خلاف دہشت گردی کے، بغاوت کے اور غداری کے مقدمات درج کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر فیصل واڑا نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور پھر محسن نقوی صاحب نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور پھر انہوں نے بہت زیادہ فورس، ایف سی، رینجرز پولیس، اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس بے شمار لائے، اور صبح سے لے کر شام تک جو شیلنگ کی گئی وہ ناقابل برداشت تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اور پاکستان کے شہریوں نے، اسلام آباد، راولپنڈی، خیبر پختونخوا کے شہریوں نے، چکوال، جہلم، اٹک، گجرات اور تلا گنگ کے شہریوں نے، جو کہ بہت سراؤنڈنگ ایریاز میں تھے، انہوں نے بہت زیادہ ہمت کا مظاہرہ کیا جی، اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا اور کسی قسم کی کوئی پسپائی نہیں اختیار کی، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ یہ آئے تھے، اور مختلف ٹولیوں کی شکل میں انہوں نے پولیس کو انگیج کیا، اور پولیس تتر بتر ہو گئی، اور پولیس ڈی چوک اور اس کے گرد و نواح میں کنٹرول برقرار نہ رکھ سکی، اور کنٹینرز بھی اس حد تک ناکامیاب نہ ہو سکے کیونکہ بہت بڑی تعداد تھی اور ان کی توقع سے بڑھ کر تھی، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، نقوی سرکار نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی اسسمنٹ غلط ہو گئی ہے، ان کی اسسمنٹ، ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ جیسے ہم نے ان کو کیا جی لاہور میں جو کچھ کیا، لاہور کا اور پنڈی کا جو معاملہ پہلے پنڈی میں لیاقت باغ میں آنا تھا وہاں نہیں آنے دیا گیا، اور پھر سنگجانی میں علی امین گنڈا پور کو نہیں آنے دیا، تو ان کا خیال تھا کہ اس بار بھی یہ ایسا ہی ہوگا، اور ہم علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب اور دیگر قافلوں کو ہم جی ٹی روڈ پہ اور اسلام آباد سے جو باہر روک لیں گے، اور روکیں گے تو یہ وہیں سے واپس چلے جائیں گے اور ہم ان کو بلاک کر دیں گے۔ لیکن اس بار بالکل جی اپوزٹ اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف آئی، اور انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا، اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایزی ہے گیم، وہ ایزی گیم نہیں تھی۔ سچویشن یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے، اور یہ جگہ خالی نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، عمر ایوب خان ہیں اور صدر علوی ہیں اور اس کے بعد حماد اظہر ہیں، ان سب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے، اور پولیٹیکل کمیٹی نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو لنگر آن کریں گے، اور جب تک کہ علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور تمام قافلے ان کو راستہ نہیں دیا جاتا، ڈی چوک نہیں پہنچتے، یہاں پہ آئیں گے، احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ لہذا
टिल फर्दर ऑर्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान से, शहरियों से ये कहा है कि जनाब ये जगह हमने खाली नहीं करनी। और इसके साथ-साथ ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जी, और वो ख़वातीन जो कि सवा-सवा साल, 15-15, 16-16 महीने जेलों में काट के आई हैं, जेलें गुज़ार के आई हैं जी, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और बच्चे मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, और लोगों ने खाने-पीने का जो सामान है, वो भी अपने साथ रखा हुआ है, और वो भी कर रहे हैं। और फिर ये कि इमरान खान साहब की जो सालगिरह है, वो भी वहीं पे मनाई गई, डी चौक पे भी मनाई गई, और अली अमीन गंडापुर के साथ जो काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आ रहे हैं, वहाँ पे भी मनाई गई, लाहौर में भी मनाई गई। तो एहतजाज भी चल रहा है, धरना भी हो रहा है, मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही है, और इमरान खान साहब की सालगिरह भी वहीं पे मनाई गई है। इसमें जो सिचुएशन है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो दिन में ही खाली कर गए थे, और दिन में ही हाउस खाली कर गए थे शहबाज शरीफ साहब जी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक़्त नहीं हैं, वो लाहौर में हैं, और मशवरा करने गए हैं अपने बड़े भाई से कि जनाब हमें मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए, और ये सारी सूरत-ए-हाल किस तरफ ले जाया जा रहा है। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से मशवरा, दोनों भाई मशवरा कर रहे हैं कि जनाब हमें क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी ठहरना अब नामुमकिन हो गया है, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा जिसके एक्सटेंशन के लिए ये सब मिलकर एक काम कर रहे थे, और काज़ी साहब भी उसी एक्सटेंशन के लिए मरे जा रहे थे, और अब जो इत्तलात आ रही हैं, अब वो बहुत ही कैटेगोरिकली कहना चाहिए कि अब उधर से इत्तलात आ रही हैं, सरकारी ज़राए दे रहे हैं कि जनाब काज़ी साहब जो हैं वो 25 अक्टूबर के बाद नहीं होंगे। लेकिन शायद इनको गलतफ़हमी है कि ये जो सारा धरना हो रहा है, और ये जो एहतजाज हो रहा है, ये सिर्फ़ काज़ी साहब की एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, या सिर्फ़ काज़ी साहब से ये सारा सिस्टम खौफज़दा है? नहीं, ऐसा नहीं है। काज़ी साहब तो एक छोटे से मोहरे हैं, एक छोटी-सी कठपुतली हैं इस सारे निज़ाम की, और काज़ी साहब इतना बड़ा इश्यू नहीं है इस सिस्टम के लिए, क्योंकि उनके लिए उनका इदारा ही काफ़ी है, और ये जितना भी कर लें, क्योंकि इनके पास नंबर्स ही नहीं हैं, और ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये सारी जो है लोटाक्रेसी की इजाज़त भी दे दी उन्होंने, वही वोटों की खरीदो-फरोख्त करें। इसके बावजूद उनके पास ही नंबर्स नहीं हैं, और 2 तिहाई अक्सरियत उनके पास नहीं है। अगर होती तो ये अब से कब तक कर चुके होते ये सारा काम। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके बारे में इन्होंने बार-बार कहा कि वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ नहीं हैं। कुछ देर पहले के मैं आपको मनाज़िर दिखाता हूँ जी, डी चौक के, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे आपको वहाँ पे भी ले जाएँ जहाँ पे अली अमीन गंडापुर इस वक़्त मौजूद हैं, और उन्होंने भी, इनका ख़्याल था कि वो चले जाएँगे, और फिर एक खबर चलवाई गई, ख़ास तौर पे पहले उस खबर का ज़रूर ज़िक्र करूँ। अभी वो आ ही रहे थे कि खबर चलवाई गई, और खबर उसको बहुत ज़्यादा क्या कहना है, हाइप क्रिएट की गई। 245 के तहत फ़ौज को बुलाया गया, और फ़ौज आई है जनाब एससीओ के लिए, शंघाई ताउन तंज़ीम, जो कि शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हो रही है हमारे यहाँ, उनको पाकिस्तान ने होस्ट करना है, उसके लिए आई है। रेड ज़ोन उसको दिया गया है। रेड ज़ोन का भी जो है अंदर वाला हिस्सा, ये नहीं कि वो बाहर वाला नहीं, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, प्रेज़िडेंसी है, ये सारे उनको दे दिए गए हैं, और डिप्लोमेटिक एन्क्लेव ख़ास तौर पे, ये सब कुछ दिया गया है उनको, और वहाँ की सिक्योरिटी, और फिर आएँगे तकरीबन 14 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट आ रहे हैं, फिर बाकी आ रहे हैं, तो उनकी हिफाज़त के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो किसी बेवकूफ़ आदमी ने ये खबर बाकायदा तौर पे चलवाई कि ज़रा थोड़ा-सा है जनाब, खैबर पख्तूनख्वा से फ़ौजी दस्ते रवाना हो गए, और खैबर पख्तूनख्वा से फ़ौजी दस्ते रवाना हो गए। इंतशार पसंदों के लिए कोई जगह नहीं है, इंतशारियों के लिए, फ़सादियों के लिए। तो ये माहौल दिया कि जनाब इधर से इस्लामाबाद वाले जाएँगे, और उधर से पीछे से फ़ौजी दस्ते आएँगे, और ये सैंडविच बन जाएगा जो काफ़िला आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा से। ये बिल्कुल एक हमाकत वाली खबर चलवाई गई, जो कि बिल्कुल अहमकाना थी। उसकी वजह ये है कि जो अली अमीन गंडापुर के साथ ये काफ़िला आ रहा है, वो ऑलमोस्ट, जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट में दिखा भी दूँगा, ऑलमोस्ट वही न्यूज़ की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं है। वही न्यूज़ जो फ़ील्ड में मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट है कि 10 किलोमीटर लंबा काफ़िला है वो।
علی امین گنڈاپور کے ساتھ، جو اس وقت موجود ہے، 10 کلومیٹر لمبا اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ تو ادھر سے پھر انہوں نے ٹرک نکلتے بھی دکھائے فوجی جوانوں کے۔ تو یہ نا فوٹیج بھی دکھائی گئی تاکہ ایک ماحول خراب ہو۔ تو حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک خبر تھی، جس نے بھی چلوائی بیوقوفی کی، احمقانہ کی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی ان حالات میں، جبکہ ٹمپریچر اتنا ہائی ہو اور بہت زیادہ جو ہے کراؤڈ جو ہے وہ بہت زیادہ چارج ہوا ہو، تو ایسی باتیں، ایسی خبریں، ایسی ڈس انفارمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ معاملات اس سے بالکل اپوزٹ تھے۔ میں آپ کو کچھ مناظر دکھاتا ہوں جی، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ صدر علوی صاحب کہہ چکے ہیں اور وہ مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مزید لوگ آئیں، اور انہوں نے راجہ عباس صاحب نے وزٹ کیا ہے ڈی چوک کا، اب سے کوئی کچھ 2-3 گھنٹے پہلے، اور وہ گئے ہیں اور تقریباً 12-12:30 بجے گئے تھے وہ، اور پھر وہاں پہ فیلڈ میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اپنی بات کر رہے ہیں۔ گورنر راج لگانے کی دھمکی دی گئی تھی جی، اور جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور برہان کے پاس تھے، تو اس وقت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی خبر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خبریں دی گئیں، اور وہ بھی پروپیگیٹ کیا گیا کہ جناب یہ مارشل وہ گورنر راج لگا رہے ہیں، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ جناب علی امین گنڈاپور جو ہے وہ جلوس چھوڑیں اور احتجاج چھوڑ کے فوراً واپس مڑ جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف پریشان ہو جائے گی، اور ان کا جو ہے وہ ذرا نفسیاتی حملے جو ہیں وہ کیے گئے تھے کہ بالکل سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ الٹا پڑ گیا، اور مزید کراؤڈ جو ہے وہ چارج ہو گیا، اور اس کا زیادہ رد عمل آنا شروع ہوا، اور ڈی چوک میں بھی، اور اسلام آباد میں بھی، اور جو جی ٹی روڈ موٹر وے پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قافلے آ رہے تھے ان میں مزید غم و غصہ۔ اس کے بعد پھر فوراً تردید کروائی گئی اور کہا گیا نہیں نہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی تجویز غیر غور نہیں ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ گورنر راج لگا رہے ہیں، ایسی کوئی تجویز نہیں ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی بھاگا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہوا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان ایک ہوا جی، جب یہ معاملہ جب ڈی چوک پہ کنٹرول مکمل طور پہ حاصل ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا، اور عامر مغل صاحب پہنچ گئے، شوکت بسرا پہنچ گئے، اور عالیہ حمزہ اور دیگر تمام خواتین بھی وہاں پہنچ گئیں، اور اس کے بعد کارکنان کی بہت بڑی تعداد، اسلام آباد پنڈی کے شہری جو ہیں وہ پہنچ گئے، اور جو میں نے ابھی جو اس وقت سچویشن تھی وہ تقریباً بلو ایریا میں بھی جو ڈی چوک سے ایک سٹیپ پیچھے جو ہے پولی کلینک والا، پولی کلینک ہاسپٹل والا، وہاں سے لے کے جی، جس کو 6th ایونیو آئی تھنک کہتے ہیں، وہاں سے لے کے اور پیچھے جو ہے F9 پارک سے تھوڑا سا آگے سیور والی سائڈ پہ جو سینٹورس ہے اس سائڈ پہ تقریباً 2 کلومیٹر تک جو ہے وہ بلو ایریا وہ تھا، ڈی چوک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور اسلام آباد کے شہریوں کے پاس تھا، اور وہاں پہ مظاہرین موجود تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، خواتین، سب کچھ۔ تو جب یہ یہاں تک پہنچا، اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ شیلنگ کر کر کے تھک گئی، اور ہزاروں شیل، بلا مبالغہ ہزاروں شیل جو ہے وہ داغے گئے، فائر کیے گئے، اور لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ شیلنگ جو ہے وہ گھروں تک گئی، G6 G7 G8 ان علاقوں میں جو سیکٹر ہے اسلام آباد کے F6 F7 F8، اور اس کے بعد لوگوں کے گھر متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ تو وہاں سے جو آبادیاں ہیں، مقامی آبادیاں، وہ بھی انہوں نے بھی احتجاج میں شریک ہو گئے، اور اس سے مزید اس احتجاج کو وہ کہنا چاہیے 4 چاند لگ گئے، اور پھر تب ان کو خیال آیا کہ جناب پھر انہوں نے اپنا ایک اور کام کیا، پھر پروپیگنڈا کروایا گیا، اپنے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں پراکسیز کے ذریعے، ان کے ذریعے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کروایا گیا کہ جناب یہ صورتحال چل رہی ہے، اور یہ آج رات ہے بس ان کے پاس، آج رات کے بعد آ جائے گی فوج، آ جائے گی، اور فوج جب آ جائے گی تو پھر وہ اٹھا کر لے جائے گی سب کو، اور پھر سب کو اٹھا کر لے جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹس والے بھی ان کی بات نہیں سنیں گے، عدالتیں بھی بات نہیں سنیں گی، اور ایک سابق
निगरां वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ट्वीट दे मारा कि रात 12 बजे के बाद तो पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, और फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन उसका भी उल्टा असर हुआ और उसके भी उल्टे नताइज बरामद हुए। उसको भी जो है नौजवानों ने उसको मज़ीद ये समझा कि जी ये हमें अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं। तो उन्होंने भी तल जलती पर तेल का काम किया। लिहाज़ा फिर खबरें चलवाई गईं कि जनाब फ़ौजी दस्ते रवाना हो गए, फिर कहा गया कंट्रोल हासिल कर लिया, फिर ये सारा कुछ करके फिर 1-2 फुटेजेस चलवाई गईं कि खैबर पख्तूनख्वा से जी फ़ौजी दस्ते बरामद निकल आए हैं और रवाना हो गए हैं। तो वो सैंडविच बना देंगे शर पसंदों को, मुसल्लह जत्थों को और इंतशारियों को, और इनको घेरा तंग कर देंगे। लेकिन उसके सारे नताइज जो हैं जी उलट आते गए, क्योंकि उस वक़्त फ़ील्ड में जो शेलिंग हो रही थी और बिला वजह हो रही थी, पुरअमन लोग थे और इनको मुंतशिर करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले पे, और जैसा कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया शेलिंग के लिए, ड्रोन इस्तेमाल किए गए शेलिंग के लिए। उमर अयूब साहब ने ट्वीट किया, बाकायदा तौर पे वार्न किया, खबरदार किया कि ये ना करें और हम पुरअमन लोग हैं। तो बहरहाल उसके कोई असरात नहीं हुए जी, और फिर इन्होंने कहा कि अब राब्ता करते हैं इमरान खान साहब के साथ। पहले इन्होंने पॉलिटिकल कमेटी से राब्ता किया और इधर-उधर, और उससे पहले ही जब ये इन्होंने देखा तो असद कैसर साहब ये अनाउंस कर चुके थे कि जनाब हमने इसको धरने में तब्दील कर दिया है और ये वहीं पे मौजूद होंगे, हम डी चौक से वापस नहीं आएँगे, और ये 1 दिन इसको बढ़ा दिया गया है जब तक के सुबह होगी। अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब खान और दीगर जो क़यादत है, वो अपने कारकुनान के साथ, अपने काफ़िले के साथ वो डी चौक आएँगे, उनको बोलने का मौका दें, उनको बात करने का मौका दें, और वो आएँगे तो तब हम ये आगे का लाहे-अमल बताएँगे और उसके बाद पोस्टपोन, अदरवाइज़ ये अब पोस्टपोन नहीं होगा। लिहाज़ा जो मौजूद थे जी वहाँ पे लोग, वो वहीं पे टिक गए हैं, और वहाँ पे उसके बाद फिर लोगों ने 12 बजे के बाद फिर बर्थडे केक काटना शुरू कर दिए इमरान खान साहब के। उन्होंने फिर सालगिरह भी मनाई। तो असद कैसर साहब ने सबसे पहले किया, उसके बाद फिर पंजाब से ट्वीट आया जी हमाद अज़हर साहब का, और उन्होंने अगला ऐलान कर दिया, और वो ऐलान भी इनके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आज 2 जगह पे ये होगा जी मुज़ाहिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक होगा इस्लामाबाद रावलपिंडी, फ़ोकस है डी चौक, और लाहौर में मीनार-ए-पाकिस्तान पे आज अनाउंस किया हुआ है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मीनार-ए-पाकिस्तान पे अनाउंस किया हुआ है। लिहाज़ा आज वहाँ पे भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। हमाद अज़हर साहब का जो ट्वीट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने भी अनाउंस किया, फिर मैंने, हाँ जी, उसके बाद जी अतर काज़मी साहब ने ट्वीट किया जी, उन्होंने कहा जी एहतजाज रोकने की कोशिश, हुकूमत की जानिब से पीटीआई लीडरशिप की इमरान खान से मुलाकात करवाने की ऑफ़र, ताकि एहतजाज को ख़त्म करने की इजाज़त ली जा सके। मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया, और ये अतर काज़मी साहब ने इसको कन्फर्म किया, और मैं समझता हूँ ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने कहा कमेटी से, और कमेटी ने कहा जी कि हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब के पास जाएँ और जाके बात कर लें, और उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी से कहा गया कि हम आपको इमरान खान साहब के पास लेके जाते हैं, जेल के दरवाज़े खोलते हैं, आप उनसे बात करें। लेकिन पॉलिटिकल कमेटी ने जो सिचुएशन देखी ग्राउंड पे, और उसके बाद उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान साहब के पास नहीं जाएँगे और उनको जाकर नहीं कहेंगे कि आप जनाब एक बार फिर जो है इस एहतजाज को मौख़र कर दें। और हमाद अज़हर ने ट्वीट किया जी कि इस्लामाबाद का एहतजाज जारी रहेगा। इसके अलावा आज से पंजाब के तमाम अज़ला में एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया जाता है।